নমস্কার, আমি অর্ণব। আজ একটা বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে এলাম। ভাবলাম অনেক দিন দেখা হয়নি, আজ একটু কথা হোক। আজ সকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম কি রিপাবলিক নেটওয়ার্ক চোখে চোখ রেখে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করব। সকালবেলা প্রায় 9:30-10টার সময় আমরা পৌঁছে গেলাম ওনার বাড়িতে। খুব গরম ছিল, আপনি তো সবাই জানেন দিল্লিতে। কিন্তু সেই গরমের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম প্রধানমন্ত্রীর লনে, বাগানে। একটা ইনফর্মাল কনভারসেশন হলো আমাদের মধ্যে। অনেক কিছু বললেন সেই ছোট্ট সময়ের মধ্যে। আর তারপর আমরা ভিতরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা বিতালাম। দেশের মানুষের মনে আজকে যা যা প্রশ্ন আছে আমরা চেষ্টা করলাম সেই সব প্রশ্ন ওনার সামনে রাখার। একবারও বাধা না দিয়ে, একবারও বিরক্ত না হয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নের, কঠিন প্রশ্ন, সোজা প্রশ্ন, রাজনৈতিক প্রশ্ন, আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, জিও স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন, পাকিস্তানকে নিয়ে প্রশ্ন, আর 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 বাংলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সব প্রশ্নের জবাব ধৈর্য ধরে লম্বা সময় নিয়ে তিনি আমাদের দিলেন। আপনারা কিন্তু দেখবেন ইন্টারভিউটা। এখন আমরা একটু পরে আমরা সেই সকালবেলার বাগানে হাঁটতে হাঁটতে যে ইন্টারভিউ হলো, যে কথা হলো আমাদের, সেটা আমরা দেখাবো। কিন্তু কালকে থেকে কাল, পরশু, তরশু পুরো 1.5 ঘন্টার বসে উনি যেসব বিষয় নিয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সেটা পুরোটা আপনারা প্লিজ দেখবেন। আর একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা কিন্তু দেখে ফেসবুকে আমাদের জানাবেন কি ভালো লাগলো, কি ভালো লাগলো না, সব জানাবেন। ঠিক আছে? আবার কদিন বাদে দেখা হবে। ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है जी, ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन लैंड छोड़ना करना पड़ता पड़ता है जी। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए 3-4 घंटे का सही समय होता है। अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है, क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट, 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी की मर्यादाएं रहती हैं जी।
तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को। जी हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था, और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। जी तो 2014 में मैं देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करते, ऐसा मुझे उनकी आंखों से दिखता था अच्छा। कि ये क्या, ये हो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था। उनको लग रहा है यार आदमी 14 में जो कहता था 5 साल उसने डिलीवर किया है। बर्बाद नहीं किए। जी उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी, घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले? मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आपने, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देखते हैं तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी शायद 2014 में और 2019 से बजाय जी एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई तनाव नहीं है, तनाव नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हाँ। कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था, लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है।
और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है जी, हमें इसको मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना जी, है। बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, जो डेफिनेशन है, जो बोला जाता है स्काई इज़ द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर और अपने रिलैक्स लग रहे हैं। দেশের সবচেয়ে বড় ইন্টারভিউ, সবচেয়ে বড় সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ, সুপার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে এডিটর ইন চিফ রিপাবলিকের অর্ণব গোস্বামী, যে সাক্ষাৎকারের দিকে গোটা দেশ তাকিয়ে আছে। বিশাখা, একেবারেই এতদিনের প্রতীক্ষা, এবং শুধুমাত্র প্রতীক্ষা বললে ভুল বলা হয়, যখন লোকসভা নির্বাচন চলছে সেই জায়গায় মানুষের অঢেল প্রশ্ন রয়েছে, অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে, কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছিলেন একটার পর একটা সময় পেরিয়েছে এবং তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বেড়েছে, চ্যালেঞ্জও কিন্তু তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে স্কাই ইজ দ্য লিমিট, অর্থাৎ আকাশও আমাদের কাছে সীমাহীন, আকাশও আমাদের কাছে লিমিটেশন নয়। আমরা আমাদের ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমাদের আশা সমস্ত কিছু পূরণ করতে চলেছেন। কিভাবে প্রধানমন্ত্রী, কি রোড ম্যাপে, সমস্ত তথ্য এই সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেই প্রশ্নগুলো তো দেখতে হবে, সেই প্রশ্নগুলোর একের পর এক যাই। বিশাখা, আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী কি প্রশ্ন করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে? একদমই একটার পর একটা প্রশ্ন, 100 মিনিট, 100টা হেডলাইন। তার মানে বুঝতেই পারছেন প্রত্যেক মিনিটে গোটা দেশের কাছে প্রথম আমরা যেটা বলতে পারি যে এক একটা মিনিটে এক একটা করে হেডলাইন তৈরি হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন, কি প্রশ্ন দেখাবো আপনাকে, টাকা ফেরত জুমলা না সত্যি ফেরাবেন? এই প্রশ্ন সরাসরি রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। যে প্রশ্নটা নিয়ে বারবার এই প্রশ্নটা তোলা হয় বিরোধীদের তরফ থেকে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র বিরোধীরা জানতে চায় এমনটা নয়, তারা রাজনীতির জন্য করতেই পারে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরটা গোটা দেশের মানুষ জানতে চায়, বাংলার মানুষ জানতে চায়, সকলে জানতে চায়। কিশোর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, বিরোধীরা বারবার বলেছেন কোথায় সেই টাকা, আপনি বলছেন টাকা ফেরতের কথা। প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি সেই প্রশ্ন করেছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী, এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন প্রধানমন্ত্রী সেটা দেখার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু আর কি প্রশ্ন, আরো তো প্রশ্ন আছে আপনাদের মনে। কি প্রশ্ন? পরের প্রশ্ন, হিন্দু ভোটে তোয়াক্কা করে ইন্ডি জোট? আদৌ করে? যেভাবে তারা বিভাজন করছে সনাতন ধর্মের মানুষকে, যেভাবে হিন্দু ভোটকে তারা হিন্দুদের প্রতি যেভাবে বিভিন্ন বিষোদ্গার করছে, তারপরে এই প্রশ্নটা আসছে, আদৌ ইন্ডি জোট, কংগ্রেস, তৃণমূল এরা কি হিন্দু ভোটে তোয়াক্কা করে? প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন এই প্রশ্নের উত্তরে কি বলছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে, সেই কথাই কিন্তু উঠে আসবে ইন্টারভিউতে। পরের প্রশ্ন কি? এর পরের কি প্রশ্ন? বাংলার শাসকের সবচেয়ে বড় ঘা সন্দেশখালী, অর্থাৎ সন্দেশখালী কি বাংলার শাসকের এই মুহূর্তে যে রুল, যে শাসন, সেটা শেষ করবে, তাই নাকি? একদম, অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলো তো উঠে আসছেই, কারণ আমরা জানি সন্দেশখালী কিন্তু বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে উঠে এসেছে। যতবার তিনি বঙ্গ সফরে এখনো পর্যন্ত 6-7 বার চলে এসেছেন, সেই জায়গা থেকে সন্দেশখালী প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার কি উত্তর দিচ্ছেন জানার জন্য চোখ রাখতেই হবে রিপাবলিক বাংলায়। লাগাতার 100 মিনিটে 100টা হেডলাইন, তার মধ্যে অন্যতম হেডলাইন সন্দেশখালী বাংলার শাসকের সবচেয়ে বড় ঘা কি? এই সন্দেশখালীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সন্দেশখালী ঘিরে সেই যবে থেকে সেখানকার মা, সেখানকার বোনেরা, সেখানকার মায়েরা হাতে লাঠি সোঁটা নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছেন। তারা বলেছেন দীর্ঘদিন তাদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, নারকীয় অত্যাচার হয়েছে, তারা জবাব চেয়েছেন। এবং শুধুমাত্র তারা নয়, গোটা দেশ এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জনসভায় যতবার বাংলায় এসেছেন, ততবার বাংলায় দাঁড়িয়ে বাংলার মা বোনেদের হয়ে, সন্দেশখালীর মানুষের হয়ে প্রশ্ন করেছেন। সেই প্রশ্নের উত্তর এবার রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ
অর্ণব গোস্বামীকে সরাসরি দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয়, এরপরেও আরও অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসছে। এরপরের প্রশ্ন, যে প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন, ভারত বিকশিত হবে, বাংলা হবে না। ভারতের কথা আমরা বারবার শুনি, যেখানে আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেন বিকশিত ভারত, এই কথাটা তার মুখে বারবার বলা হয়। আমরা জানি কিশলয় যে বারবার এই কথাটা বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে যে বিকশিত ভারত, কিন্তু বিকশিত ভারতের মধ্যে আমাদের অঙ্গরাজ্য বাংলা, ভারতেরই তো অঙ্গরাজ্য, তাহলে সেই বাংলা কি বিকশিত হবে না? ঠিক, বিকশিত ভারত হলে বিকশিত বাংলা কেন হবে না? আমরা জানি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা পিছিয়ে পড়ছে, বাংলায় ইনভেস্টমেন্ট আসছে না, কোনো বড় কারখানা আসছে না, এই সমস্ত কথা আসে। তাই সেই প্রশ্ন, ভারত বিকশিত হলে বাংলা হবে না, প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তর, সেই উত্তর থাকবে এই সাক্ষাৎকারে। পরের প্রশ্ন সেই 100 মিনিটের মধ্যে কি কি প্রশ্ন আসছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়তো, রাম মন্দির আসলে কিসের প্রতীক? তার কারণ হচ্ছে রাম মন্দির হচ্ছে সেই আন্দোলন, রাম মন্দির হচ্ছে সেই ইমোশন যা হাজার 500 বছর ধরে, গত 500 বছরের আন্দোলন, সেই আন্দোলন শেষ হয়েছে, রাম মন্দির তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। সেই প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিচ্ছেন কি গুরুত্ব এই রাম মন্দিরের। পরের প্রশ্ন, আর কি প্রশ্ন করেছেন এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামী এই সাক্ষাৎকারে, এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে? প্যালেস্তাইন যুদ্ধ নিয়ে কি গোপন আফসোস রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর? বিশাখা, প্যালেস্তাইন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে জঙ্গি হামলার সময়, রমজান মাস চলছে, সেই রমজান মাসের সময় জঙ্গি হামলা, এবং সেই জঙ্গি হামলার সময় আমরা দেখলাম কিভাবে প্যালেস্তাইন হামলা, এক প্রকারের জঙ্গিরা হামলা চালালো ইসরায়েলের ওপর, তারপরেই চলল যুদ্ধ, শুরু হলো যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর কি আফসোস রইল? সেই কথাও তো বলেছেন তিনি। কোন আফসোস? একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, যুদ্ধ এতদিন ধরে চলছে, এবং সেই জায়গা থেকে গোপন আফসোসের কথা তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী। কোন গোপন আফসোস? নিশ্চয়ই আপনিও জানতে চান। বাংলা থেকে শুরু করে গোটা দেশ, আন্তর্রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল যে খবরগুলো রয়েছে, সেই সমস্ত খবরের বিভিন্ন হেডলাইনের মধ্যে থেকে যে প্রশ্নগুলো আমরা জানতে চাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে, তার সমস্ত খুঁটিনাটি উত্তর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী সব প্রশ্নের অকপট উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু এটা কখন দেখা যাবে সেটা তো দর্শকদের মনে রয়েছে। দেখা যাবে কখন? সেই সময় শুক্রবার সকাল 7টা, বিরাট বড়, সবচেয়ে বড় ইন্টারভিউ, দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, দেশের সবচেয়ে বড় জার্নালিস্ট বা সাংবাদিক, এই মুহূর্তের এডিটর ইন চিফ রিপাবলিকের অর্ণব গোস্বামী। পরের সময় আর কোন সময় দেখা যাবে? শুক্রবার ধরো আমরা দেখতে পেলাম না বিশাখা, তাহলে শুক্রবার যদি দেখতে পাও, সকালে যদি দেখতে পেলেন, হয়তো আমি ধরেই নিলাম পেলেন, তারপরেও এত বড় ইন্টারভিউ, যার জন্য এত দিনের প্রতীক্ষা, আপনি আরো একবার দেখতে চাইবেন, সেই কথা ভেবেই রিপাবলিক বাংলায় আরো একবার শুক্রবার আপনি দেখতেই পাবেন রাত 10টায়, এবং অবশ্যই নজর থাকবে আপনার এই এত দিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর এত বড় একটা সাক্ষাৎকার, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে একটার পর একটা উত্তর, যেটা আপনি শুনতে চান। সবচেয়ে বড় সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার, ইতিহাস তৈরি হবে রাজনীতির ক্ষেত্রে, ভারতের ক্ষেত্রে। সেই ইন্টারভিউ থেকে আমাদের প্রত্যেকের নজর, গোটা বাংলার নজর, গোটা দেশের নজর থাকবে। অর্থাৎ কালকে সকাল 7টা এবং রাত 10টায় আপনাদের নজর থাকুক রিপাবলিক বাংলায়।